+1 क्लास। सो बेटा उम्मीद है कि तुहानूं डाइवर्स फॉर्म्स जिहड़ियां सीगियां स्टैम दियां वो समझ आ गई होणगियां भी स्टैम किन्नी तरह दियां हो सकदियां ने। वीक हो सकदियां ने, अपराइट हो सकदियां ने, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टैम्स हो सकदियां ने ते उन्हां दी अगों फर्दर टाइप्स। इसे तरीके दे नाल मोडिफिकेशन की भी जेकर असीं गल करिए तो वो आ जाती है अंडरग्राउंड स्टैम मोडिफिकेशन तो एरियल स्टैम मोडिफिकेशन, है ना। ठीक है, सो अंडरग्राउंड किहड़ियां स्टैम्स हो सकदियां ते हवा दे विच किहड़ियां स्टैम्स होंदियां ने ना। हुण अंडरग्राउंड स्टैम मोडिफिकेशन दे विच तुहाडे कोल सब तो पहला आ जाते हैं सकर्स, राइजोम्स, पॉम्स, ट्यूबर्स, बल्ब आ जाते हैं। 5 टाइप्स दियां होंदियां ने अंडरग्राउंड स्टैम्स, मतलब जिहड़ियां कि तुहानूं धरती दे थल्ले मिलदियां है ना। सो अंडरग्राउंड स्टैम्स जिहड़ियां हैगियां नॉन ग्रीन होणगियां क्योंकि धरती दे थल्ले ने। नोड्स एंड इंटरनोड्स उदा इन्हां दे उपर प्रेजेंट होंदियां ने। स्केल लीव्स मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया, स्केल लीव्स थोड़े थोड़े इदां कंडियां वर्गे स्ट्रक्चर होंदे आ, प्रॉपर ग्रीन कलर का लीफ नहीं होंदा। एडवेंटिशियस रूट्स होंदियां ने इन्हां दे कोल, आ देखो बनाईयां होईयां ने एडवेंटिशियस रूट्स, है ना। एक्सिलरी ते टर्मिनल बर्ड्स होंदियां ने। एक्सोजीनस ब्रांचिज बाहरों दी निकलदियां पईयां, मेन स्टैम दे बाहरों दी निकलदियां पईयां इन्हां दियां ब्रांचिज, है ना। सो अंडरग्राउंड स्टैम्स, ओके, ठीक है। सो मोडिफाइड सकर, सब तो पहला तुहाडे कोल आ गई सकर, है ना। सकर एक मोडिफाइड अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ द स्टैम है, ठीक है। इस मेन स्टैम दियां बहुत सारियां ब्रांचिज, है ना, ठीक है, जिहड़ियां कि एरियल स्टैम आ जिहड़ी स्टैम सी ना मदर प्लांट, है ना। सो इहदे बच्चे एग्जिल्स दे विच इत्थे नीचे बर्ड्स प्रेजेंट होणगियां, समझते पे हो। एरियल स्टैम का जो अंडरग्राउंड पार्ट हैगा, ठीक है, उत्थे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होणगियां, ठीक है। उतों दी निकलियां बहुत सारिया ब्रांचिज, है ना, ठीक है। फिर होरीजोंटली कुछ डिस्टेंस के उपर गईयां, ठीक है, तो फिर प्लांट जिहड़ा हैगा बाहर निकल आया। सकर्स जिहड़ियां होंदियां ने नोड ते इंटरनोड दे विच डिफरेंशिएटेड होंदियां ने। आ देखो आ मेन स्टैम है, ठीक है ना, पेरेंट प्लांट हैगा, ठीक है। सो इत्थे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट सीगियां, उहदे तो निकलियां बहुत सारिया ब्रांचिज, होरीजोंटली ग्रो कीतियां पहलां सॉइल च, फिर प्लांट बाहर निकल आया। क्राइजैंथेमम, मैंथा, है ना, जिहड़ा पुदीना है, तां ही कहंदे कि पुदीना बड़ी जल्दी फैल जाता। एक छोटी जी उहदी ब्रांच लगाओ, कितना सारा पुदीना उहदे तो अगे तो अगे अगे तो अगे हो ही जा रहा, क्योंकि उहदे विच सकर अंडरग्राउंड स्टैम पाई जाती है। राइजोम्स ये पेरीनियल अंडरग्राउंड मेन एक्सिस हैगे है प्लांट्स दे, जिहड़े कि इनडेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं सॉइल के थले, है ना, ठीक है। सो फिर जिद्दां ही ग्राउंड तो बाहर आ जाते हैं तो शूट डिवेलप हो जाती है, तो नीचे धरती दे विच एडवेंटिशियस रूट्स डिवेलप हो जांदियां, है ना। अनफेवरेबल कंडीशनस दे विच राइजोम्स पेरीनेट कर जाते हैं। बहुत सारे राइजोम्स फ्लैशी है, फूड मटीरियल स्टोर करके रखते हैं, इस तरह ही पे रहते हैं। जो फेवरेबल कंडीशनस आंदियां तो न्यू प्लांट दे विच ग्रो कर जाते। आ तुहानूं राइजोम दिखाई हुई है, देखो जिंजर असी खाते हैं, टरमैरिक हल्दी वो भी राइजोम है। तो इस तरीके राइजोम्स की ग्रोथ हो रही है। एडवेंटिशियस रूट्स हैगियां ने, स्केल लीव्स प्रेजेंट आ कई बारी आ एरियल स्टैम भी प्रेजेंट होंदी है, असी घर भी लैके आने ना। कई बार जी ज़्यादा कच्ची अदरक होंदी है, अजे तक पक्की नहीं होंदी, वो आ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मैं देखा होया, है ना। टरमैरिक भी राइजोम है। सो नोड्स इंटरनोड्स इन्हों के उपर प्रेजेंट हैगियां ने। नोड्स के उत्ते स्केली लीव्स प्रेजेंट हैगे ने, है ना, जिन्हों के विच एक्सिलरी बर्ड्स है, समझते पे हो। राइजोम्स दो तरह दियां हो सकदियां, रूट स्टॉक ते स्ट्रैगलिंग। रूट स्टॉक जिहड़ियां राइजोम्स है ये की है, ये ना पहला थोड़ा जिहा उपर नूं ग्रो करदियां, ओबलीकली भी कह सकते हो। अपराइट का मतलब, ठीक है ना, मिट्टी तो थोड़ा जिहा अबव ग्रो करदियां ने, है ना, अपनी रूट टिप्स के नाल। पर जिद्दां ही ये सॉइल सरफेस के कोल फिर बाद विच पहुँच जांदियां ते उत्थे जाके न्यू प्लांट डिवेलप कर दिंदियां। रूट स्टॉक्स किहड़ियां राइजोम्स हैगियां ने, दे आर अपराइट और ओबलीक, है ना, विद देयर टिप्स रीचिंग द सॉइल सरफेस, ठीक है। सो हुंदियां मिट्टी के अंदर ही है, पर थोड़ियां जो उपर नूं ग्रो करदियां ते फिर मिट्टी के सरफेस दे नाल टच करके प्लांट नूं खड़ा कर दिंदियां। स्ट्रैगलिंग्स ये होरीजेंटल होंदियां ने, पोजीशन दे विच ब्रांचड होंदियां ने। जिंजर दे विच इस तरह दियां, टर्मैरिक दे विच इस तरह दियां रूट्स पाईयां जांदियां, स्ट्रैगलिंग, ठीक है। कमल का फुल जिहड़ा हैगा ना लोटस, ओहदे भी जिहड़ियां स्टैम्स हैगियां ने ना, वो इस तरह दियां स्ट्रैगलिंग टाइप दियां, ओके। तीसरी तुहाडे कोल अंडरग्राउंड स्टैम आ गई कॉर्म्स। आ कॉर्म, है ना, मच कंडेंस्ड फ्लैशी सॉलिड वर्टिकली ग्रोइंग रूट स्टॉक ही है। पढ़िया रूट स्टॉक, ये भी मतलब कि मिट्टी के थोड़ी जी अपराइट ओबलीकली ग्रो करती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड है। ये को लार्ज एपिकल बड प्रेजेंट हैगी है, ठीक है। अनब्रांचड है। कॉर्म की शेप नियर अबाउट स्फेरिकल, थोड़ी जी फ्लैट, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम वाले पासे नूं जाइए, उपर तो थले नूं आइए, ठीक है। सो थोड़ी जी फ्लैट भी है ना, चौड़ाई दे विच भी हैगी है,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਇਹਦੇ ਬੇਸਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਕੇਲਸ ਵਿਦ ਸਕੇਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਲੀਵਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੇਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਚਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਫਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਟੈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿਊਬਰਸ, ਸੋ ਟਿਊਬਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਸਵੂਲਨ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਿਊਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਰਕੀ ਸਕਿਨ, ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਿਊਬਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲੂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲੂ ਨਾ ਪੁੰਗਰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਬਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੀਏ, ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪੋਟੈਟੋ ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ ਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਆਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਲਬਸ। ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਬ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਲਸਣ ਬਲਬ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਪਾਇਰੀਫੋਮ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਾਇਰੀਫੋਮ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਮਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਟੈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਲਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੱਲੀ ਲੇਅਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਸ਼ੀ ਸਕੇਲ ਲੀਵਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲੀ ਪਰਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਸਕੇਲ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਡ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜੋ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗਾਰਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬੱਚੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੁਰਭੁਰੀ ਜੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਲਸਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਲਸਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਤੁਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਬਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਸਣ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਲਬਲੈਟਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬਲੈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਪੂਰੀ ਲਸਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਬਲੈਟ, ਹਰ ਤੁਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲਸਣ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਬਲਬਲੈਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਬਲਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਦੂਸਰੇ ਬਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਕੇਲੀ।
ਇਹ ਬਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਕੇਲੀ ਬਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਲ ਨੈਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੇਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੀਅਨ 'ਚ ਅਰੇਂਜਡ ਸੀਗੇ ਸਕੇਲੀ ਲੀਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਰੇਂਜਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਲੈਸ਼ੀ ਸਕੇਲ ਲੀਵਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਲੀ ਦੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੀਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਊਨਿਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਬੱਚੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰ, ਰਾਈਜ਼ੋਮ, ਕੌਰਮ, ਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਬਲਬ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਪੀਟਰੇਨੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਰੀਅਲ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ, ਸਟੈਮ ਥੋਰਨਸ, ਫਾਈਲੋਕਲੇਟਸ, ਕਲੈਡੋਡਸ ਅਤੇ ਥੈਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮਸ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਲੌਂਗ ਸਪਾਇਰਲ ਕੁਆਇਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ, ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਲ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਏਪੀਕਲ ਬਡ ਟੈਂਡਰਿਲਸ, ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਟੈਂਡਰਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਟੈਂਡਰਿਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਟੈਂਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰਲ ਬਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਟੈਂਡਰਿਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਲੀਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਫ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਟੈਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਕਰਬੀਟਾ ਹੈ, ਲੌਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਪੀਕਲ ਬਡ ਆ ਪਲਾਂਟ ਸਟੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਪੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਪੀਕਲ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਏਪੀਕਲ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਏਪੀਕਲ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਡਰਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਬੰਨੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰਿਲ ਬਣ ਗਈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਿਲਸ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੈਮ ਥੋਰਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਮ ਥੋਰਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਿਫ ਸ਼ਾਰਪ ਪੁਆਇੰਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋਰਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਸਟਿਫ ਪੁਆਇੰਟਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੇਜ਼ਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟਸ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟ, ਉਸ ਸਟੈਮ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਪਾਈਨਸ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਟੈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੋਡਸ, ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੰਟਰਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵਾਂ
ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਵਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲੋਕੋਲੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੈਡੋਟਸ, ਕੈਲਾਡੋਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦੇ ਕੈਲਾਡੋਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੀਫ ਸਪਾਈਨ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਟੈਮ ਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੀਫ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਲੀਫ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਮਸ ਐਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਲਾਡੋਟਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਸਟੈਮ ਹੈ ਪਰ ਲੀਫ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਡੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਪੈਰੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਪੈਰੇਗਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੋਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਨੋਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੂ ਲੀਵਸ ਉਹ ਸਪਾਈਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट टाइप्स ਦੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਰੂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਾ ਲੀਫ। ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲੀਫ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੀਫ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਲੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਥਿਨ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲੇਟਰਲ ਅਪੈਂਡੇਜਿਸ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟੈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੋਜੀਨਸ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਏਪੈਕਸ ਦੇ ਲੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਬਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਸ਼ੂਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੂਟ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਲੀਵਸ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੀਫ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਫ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਫ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਅਪੈਂਡੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਲੀਫ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਲੀਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਆ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੀਫ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਲੀਫ ਦੇ ਐਕਸਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਲਸ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸਟਿਪਿਊਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਪਿਊਲ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸੋਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਲੀਫ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਲੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੂਲਨ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਫ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਿਮਟਡ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੀਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੀਫ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਲੀਫ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਏਪੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੀਫਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਏਪੀਕਲ ਬੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਫ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਫ ਬੇਸ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਪੋਡੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਫ ਬੇਸ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਓਲ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਫ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲੀਫ ਲੈਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ, ਲੀਫ ਬੇਸ, ਪੀਟੀਓਲ ਅਤੇ ਲੀਫ ਲੈਮੀਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਊਟ ਗਰੋਥਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਿਪਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੀਫ ਲੈਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਮੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਮਿਡ ਰਿਬ,
है ना, ये करैक्टरिस्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਆ ਮਿਡ ਰਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨ ਆ ਉਹ ਮਿਡ ਰਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਨਲੈਟਸ। ਵੇਨਲੈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਲੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਫ ਬੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਓਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਫ ਲੈਮੀਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਫ ਬੇਸਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਫ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਫ ਬੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਗਰੋਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਫ ਬੇਸ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਗਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਗਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਟਿਪਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੀਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡਾਈਕੋਟੀਲਿਡਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਸੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈਗਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਗਿਊਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਗੂਲੇਟ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਿਪਿਊਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਗਰੋਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਿਪਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਿਪਿਊਲ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਫਲੈਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਪਲਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ। ਲੀਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ। ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਲੀਫ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਫ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਫ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਪਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਪਲਸ। ਓਕੇ, ਪੀਟੀਓਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੰਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਟੀਓਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮੀਨਾ, ਲੀਫ ਲੈਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਲੋਟੈਕਸੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਵਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਵਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਨੇਸ਼ਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ।